In my previous class, I told you about production possibility curve. Do you remember that? Good morning, children. This is your economics class. We are dealing with production possibility curve. I talked about production possibility curve. If you don't remember, just listen to See, what is production possibility curve? Listen carefully. Production possibility curve shows the menu of choice along which a society can choose to substitute one good for another. Okay. The problem of choice between relatively scarce commodities due to limited productive resources with the society can be illustrated with the help of a geometric device. This geometric device is known as production possibility curve. இப்போ ஒரு சொசைட்டி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அது தன்னுடைய குறைவான வளங்களை கருத்தில் கொண்டு அந்த வளங்களை எந்தெந்த பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு பங்கிடலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவை எடுக்கணும். அப்படி ஒரு முடிவை எடுக்கும் பொழுது அதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகே, அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் உடைய லிஸ்ட், அந்த மெனு, அதை கரெக்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ். இது ஒரு டிவைஸ், இது ஒரு ஜியோமெட்ரிக் டிவைஸ். மேத்தமெட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் shows the problem of choice. Okay, and it also represents the menu of choice. Okay, and in that curve you can represent many possibilities which a society can adopt. Okay, so we have seen everything, and today we are going to see the uses of production possibility curve. Okay, uses of production possibility curves. Through this device of PPC, you can solve many analytical problems. It is used for analytical purpose. We can discuss all these things. Okay, number one is problem of choice. See, I told you economic deals with three main problems: what to produce, whom to produce, how much to produce. Okay, there is always a problem of choice because our resources are limited, but we have unlimited wants. Okay, due to this you have to allocate the resources among your wants, so you have to choose. There arises problem of choice. Let us go to your book. The problem of choice arises because of the given limited resources and unlimited wants may relate to the resources between the goods for the higher income group and lower income group and goods for defense and the civilians. Since PPC is the locus of combination of goods, the problem of choice will not arise when we choose any point on PPC. See, PPC is a short form of production possibility curve. Ipo we know that our resources are limited and our wants are unlimited. இப்போ ரிசோர்சஸ் லிமிட்டடாக இருக்கிறதுனால வாட் வி ஹாவ் டு டூ, நம்ம அந்த ரிசோர்சஸை பங்கிட வேண்டும். இப்போ அது அப்படி பங்கிடும் பொழுது எதெல்லாம் வருது அப்படின்னு சொன்னால், ஹையர் இன்கம் குரூப்புக்கான ப்ராடக்ட்ஸை தயாரிக்கணும், லோவர் இன்கம் குரூப்ஸ்க்கான ப்ராடக்டை தயாரிக்கணும். அதே சமயத்தில் டிஃபென்ஸ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் அலோகேட் பண்ணணும். அப்புறம் சிவிலியன்ஸ், பொதுமக்களுக்காக சில விஷயங்களை நம்ம அலோகேட் பண்ணணும்.
சோ இதுல அந்த குறைவான வளங்களை எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸை வந்துட்டு கவர்மெண்டோ பிரைவேட் செக்டார்ஸோ எடுக்கணும். அப்படி எடுக்கும் பொழுது இந்த பிபிசி அப்படி அந்த பிபிசி கர்வ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே டிராவல் பண்ணா இட் வில் பி வெரி கன்வீனியன்ட். ஓகே, சின்ஸ் பிபிசி இஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸ், the problem of choice will not arise when we choose any point on PPC. See, government or private sector is free to select any point on the PPC curve. Okay. Next is the notion of scarcity. What do you mean by the word notion? Idea. இந்த பற்றாக்குறை அப்படின்ற ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு PPC வந்து ஒரு பெஸ்ட் டிவைஸ். We can explain the notion of scarcity with the help of PPC. We know that every society possesses only a specific amount of resource which can produce only limited amount of output even with the help of best technology. Economic scarcity of best fact of life, the production possibility curve reflects the constraints imposed by the elements of economic scarcity. See, we can explain the notion of scarcity. அந்த பற்றாக்குறை அப்படிங்கிற விஷயத்தை பிபிசி யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்லா சொல்லலாம். என்ன சொல்லியிருக்க அதே பாயிண்ட் தான். we know that every society possess only specific amount of resources. எந்த சொசைட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும், இப்போ எனி கண்ட்ரி, ஓகே, அவங்களுடைய ரிசோர்ஸ் லிமிட்டட் பாத்தீங்கன்னா குறைவா இருக்கும். அண்ட் தே கேன் ஒன்லி ப்ரொடியூஸ் லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் அவுட்புட். ஈவன் நீங்க பெஸ்ட் டெக்னாலஜியை கொடுத்தா கூட அவுட்புட் வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப எக்கனாமிக் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் லைஃப். சோ அந்த பொருளாதார பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு யாருமே மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை. The production possibility curve reflects the constraints. Constraints means what? தடைகள். Imposed the element of economic scarcity. எதெல்லாம் வந்துட்டு அதை தடை செய்து அந்த ஸ்கேர்சிட்டியின் காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத, அங்க ஒரு பற்றாக்குறை இருக்கிறது, அப்ப நம்ம சூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப இந்த நோஷன், இந்த ஐடியாவை நம்ம பிபிசி கர்வ் மூலமா ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியும். தேர்ட் திங் இஸ் சொல்யூஷன் டு சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ். The central problem of an economy can be explained with the help of PPC. The solution of problem of what to produce involves the decision regarding the choice of location on the production possibility curve. A production combination represented by any point inside the PPC indicates that the economy is using inefficient methods of production and inefficient combination of resources. இப்போ PPC curve gives solution to the problem. இப்போ இவ்வளவுதான் scarcity இருக்குன்னா, நீங்க இந்த scarcity good A வந்து இவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், குட் பி வந்து நீங்க இவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸை கொடுக்குது. இதுல வந்துட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்சைட் த பிபிசி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா, எனி எக்கானமி அதை மாதிரி செலக்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னா அது எதை காட்டுதுன்னா, இட் இஸ் அன் இன்எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அது ஒரு அதாவது வந்து தேர்ந்த ப்ரொடக்ஷன் யுத்திகளை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கல. அதே மாதிரி அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸும் வந்துட்டு அவங்க சரியா பண்ணலன்னு அர்த்தம். ஒன்னு அவங்க கர்வ் மேல தான் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ண முடியும், அந்த கர்வ்க்குள்ள வந்துட்டு செலக்ட் பண்ண முடியாது, கர்வுக்கு வெளியிலயும் அவங்க வந்துட்டு செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் யுவர் சொல்யூஷன்ஸ் அதெல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த பிபிசி கர்வ்லயே அமைந்து இருக்குது. ஸோ திஸ் கர்வ் ஷோஸ் த சொல்யூஷன் டு த சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம். This chapter has given a broad overview of economics. இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி ஒரு விரிவான கண்ணோட்டத்தை வந்து கொடுத்திருக்கு. Moreover, the present certain common characteristics of economic definitions of wealth, welfare, scarcity, growth free essential
questions an economy must solve: what to produce, how to produce, and for whom to produce, and also looked at the division of economics, distinguishing between the micro and macro economics. இதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிங்க அப்படின்னா, வெல்த் டெஃபினேஷன் பற்றி படிச்சிங்க, ஸ்கேசிட்டி டெஃபினேஷன் பற்றி படிச்சிங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ரோத் பற்றி எல்லாம் படிச்சிங்க, அப்புறம் என்ன அதாவது பேசிக் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி எல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்க. அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்க. It has introduced some basic concept frequently appearing throughout the lesson. அந்த லெசன் மூலமாக வரக்கூடிய நிறைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்க. It is perhaps both importance. The study of economics is an intellectually fascinating adventure, highly relevant, and it affects the people's life. Every now and then, after learning lesson, think of economic activities in and around you. Perhaps in this way, learning of economics makes to think like an economist. இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டுடைய ஸ்டடியோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் இன்டலெக்சுவல் சப்ஜெக்ட். இது வந்து ஒரு ஃபேசினேட்டிங், ஒரு கவர்ச்சிகரமான அட்வென்ச்சர். இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய கண்களை மூடிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சுத்தி நடக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி தான். அது எப்படி மக்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்குதுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ நீங்க இந்த பாடங்களை எல்லாம் படிக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு எக்கானமிஸ்டுடைய பார்வையில நீங்க உலகத்தை பார்க்கும்படியான ஒரு அற்புதம் நிகழும். ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் அ சப்ஜெக்ட். அது எப்படிப்பட்ட சப்ஜெக்ட்னா உங்களை சுத்தி நடக்கிறது இல்லையா, ஒரு சொசைட்டியினுடைய ஆக்ஷன்ஸ், ஒரு தனி நபருடைய எக்கனாமிக் ஆக்ஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் கண்ட்ரீஸுடைய எக்கனாமிக் ப்ராக்ரஸ். ஸோ உங்களை சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே வந்துட்டு எக்கனாமிக்ஸோட சம்பந்தப்பட்டது. இப்போ நீங்கள் இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை பார்த்ததுனால ஒரு எக்கானமிஸ்ட் ஒரு பிரச்சனையை எப்படி பார்ப்பாரு அப்படின்னு உங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகே, with this I finished unit 1 children. See, in this chapter you have 10 videos explaining each and every concept. Out of it you must give lot of importance to two things. One is the definitions, the major definition. Okay, Adam Smith wealth definition, Marshall's welfare definition, Lionel Robinson scarcity definition. For all these things you have to give lot of importance, and you must also know the system of economics and basic concept of economics, and you must know the difference between the microeconomics and macroeconomics. So you can refer all these videos anytime, and you must pursue the entire lesson carefully. Okay, and don't forget your glossaries. You are expected to know. See, you are using different economic terms இல்லையா, நீங்க சாதாரண டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்க இருக்க ஒரு எக்கனாமிக் ப்ராப்ளத்தை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஆர்டினரி லாங்குவேஜில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து இதுக்கு ஒத்து வராது. இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டு எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் நீங்க வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ பிரைஸ் அப்படின்னா என்ன, அதை வந்து உங்களுக்கு டிஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா, அதே மாதிரி லா ஆஃப் பாசிபிலிட்டி கர்வ் என்னன்னு வந்து உங்களுக்கு பிபிசி கர்வ் அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்களுக்கு கன்சம்ஷன் அதோடைய டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் and all these things you must know exactly, and the foreign exchange, imports, exports, so many concepts we have seen. See, you must be aware of all those things, otherwise it will be very difficult for you to understand the rest of the lessons. Okay, hereafter I will be giving one quick revision for
the entire unit, and you have to write this Saturday test, unit test, and you will be provided with the test video, and you have to answer it in a paper. And what you have to do it, அந்த பேப்பரை வந்துட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்துட்டு நீங்க மெயில் பண்ணணும். ஓகே, சாரி, நீங்க அதுக்கு வந்து நீங்க அனுப்பி விடலாம். உங்க சார் வந்து அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாரு. நீங்க வந்து அது அந்த மாதிரி பண்ணணும். அப்ப எல்லா பேப்பர்ஸும் இங்க கரெக்ஷனுக்கு வரும். பேஸ்ட் ஆன் தோஸ் மார்க்ஸ் ஒன்லி யூ வில் பி ப்ரொமோட்டட். ஓகே, so take things seriously children. அப்படியே வந்துட்டு போயிடாதீங்க. It's a difficult subject, and if you leave it, it will be a big burden on your back. So I want you to study each and every word, each and every concept thoroughly. Okay, use these 10 videos and refer them, and if you don't understand, you mail to me. Okay, thank you for watching, children.